जो थोड़ी क्षणों पहला ज पूनम मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल अहींया पहोंच्या अने जे दुर्घटना घटी हती शनिवारे सांजे टीआरपी गेम झोन त्यां पहोंच्या छे मुख्यमंत्री अने अत्यारे अधिकारीओ गृह राज्यमंत्री अहींना धारासभ्य राज्यसभाना सांसद म्युनिसिपल कोर्पोरेशनना कमिश्नर सहितना जे लोको छे ए लोको पासेथी विगतो मेळवी रह्या छे। मुख्य सचिव पण अहींया पहोंच्या छे। दृश्यनी अंदर आप जोई रह्या छो ए प्रमाणे राजकोट रेन्ज आईजी अशोक यादव ની સાથે તે ચર્ચા કરી રહ્યા છે। અશોક યાદવ તેમને આ ગેમ ઝોન અંગેની માહિતી આપી રહ્યા છે, કઈ રીતે દુર્ઘટના ઘટી હતી તે માહિતી પણ આપી રહ્યા છે। મુખ્ય સચિવ પણ અત્યારે પહોંચ્યા છે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સાથે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ અત્યારે દુર્ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે કે જ્યાં ગઈકાલે સાંજે આ પ્રમાણેની દુર્ઘટના ઘટી હતી, જેની અંદર 9 બાળકો સહિત કુલ 27 લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે અને કોઈની अन्यनी बेदरकारी, अन्यनी भूल, अन्यनी नफटा के अन्यनी तंत्रनी नगरोळाईना कारणे जे 27 लोकोए मासूमोए वगर वाके जीव गुमाव्यो छे ते दुर्घटना केवी रीते घटी हती ते अंगेनी माहिती हाल मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल मुख्य सचिव पण मेळवी रह्या छे। दृश्यनी अंदर आप जोई रह्या छो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साथे तमाम राजकोटना जे अधिकारी छे, पदाधिकारी छे ए लोको अहींया जोवा मळी रह्या छे। तमाम लोको अत्यारे मुख्यमंत्रीने माहिती आपी रह्या छे। जो कि खास गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी जे गईकाल रातथी लगभग 2:30 वाग्याना अरसाथी राजकोट पहोंची चूक्या छे अने अधिकारी पदाधिकारी साथे जेमणे मीटिंग पण करी हती ते पण अत्यारे मुख्यमंत्री साथे जोवा मळी रह्या छे अने मुख्यमंत्रीने माहितगार करी रह्या छे, समग्र घटनाक्रम समजावी रह्या छे। तो आ तरफ मैं अगाऊ पण कह्युं ए प्रमाणे मुख्य सचिव पण माहिती मेळवी रह्या छे। आ प्रकारेना दृश्यो अहींया सामे आवी रह्या छे। समग्र रात्रि दरमियान अहींया काटमाळ हटाववानी कामगीरी चाली हती जे अत्यारे पण चालू छे। मुख्यमंत्री पहोंच्या त्यारे आ कामगीरी अटकाववामां आवी छे, परंतु सौथी मोटो प्रश्न ए छे के भूतकाळमां जे प्रमाणेनी घटना घटी ए ज घटनानुं पुनरावर्तन गईकाले पण थयुं। जो के दुर्घटनानुं स्वरूप अलग अलग प्रकारनुं वर्षोथी जोवा मळी रह्युं छे, परंतु आ दुर्घटनानी अंदर जीव गुमावता मासूमो एक समान जोवा मळी रह्या छे। मोटा भागना बाळको आवी दुर्घटनानी अंदर भोग बनता होय ते प्रकारेनी जाणवा मळी रह्युं छे। कारण के सूरतनो तक्षशिला कांड लई लो के जेनी अंदर फाइन आर्ट्सना विद्यार्थीओ हता ए जीवता भूंजाया हता। त्यारबाद मोरबीनो झूलतो पुल लई लो तो आ झूलता पुल जे पड्यो तेनी अंदर पण मोटा प्रमाणमां बाळको ज नदीनी अंदर डूबी अने मृत्यु पाम्या हता। त्यारबाद वडोदरानो हरणीकांड लई लो, बोट दुर्घटना जे थई हती तेनी अंदर पण शाळाना बाळको जे प्रवासे गया हता ए बाळको मोटा प्रमाणमां मृत्यु पाम्या हता। त्यारबाद आ राजकोटनो अग्निकांड जे गईकाले थयो तेनी अंदर पण 9 जेटला बाळको अने 27 लोको कुल मृत्यु पाम्या छे। कोरोना समय दरमियान अमदावादनी अंदर श्रेय होस्पिટલની અંદર પણ અગ્નિકાંડ થયો હતો, બનાસકાંઠાની હોસ્પિટલની અંદર પણ અગ્નિકાંડ થયો હતો, ભરૂચની હોસ્પિટલની અંદર પણ કોરોના કાળ સમયે જ અગ્નિકાંડ થયો હતો અને ત્યાં પણ નિર્દોષ લોકોના જીવ ગયા હતા। આ નિર્દોષ લોકોના જીવ લઈ રહ્યું છે કોણ એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે। તો સાથે જવાબ પણ એ મળી રહ્યો છે કે જે નફ્ફટ માલિકો હોય છે, નફ્ફટ સંચાલકો હોય છે, રૂપિયા કમાવાની લાહીની અંદર જે નિયમો નેવે મૂકી અને આ પ્રકારેની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે તે આ માસૂમોનો જીવ લઈ રહ્યા છે। બીજી તરફ પ્રશાસનની વાત કરીએ તો અધિકારીઓ પદાધિકારીઓ કે જે યા તો આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે, યા તો ભલામણ કરી અને નિયમોમાં બાંધછોડ કરાવી રહ્યા છે, બાંધછોડ કરી રહ્યા છે, યા તો પછી એમની જ ભાગ બટાય છે પૈસા કમાવાની અંદર કે જે નિયમો વિરુદ્ધ જઈ અને આ પ્રકારેની ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ પણ ચલાવવા દઈ રહ્યા છે। એ તમામ લોકો જવાબદાર છે। ભૂતકાળની ઘટના હોય કે ગઈકાલની ઘટના હોય, રાજકોટની આ દુર્ઘટના પાછળ જે માસૂમોના મૃત્યુ થયા છે દુર્ઘટનાની અંદર તેની પાછળ જો કોઈ જવાબદાર હોય તો નફ્ફટ સંચાલકો અને નગરોળ अधिकारी पदाधिकारीओ तेनी पाछळ जवाबदार छे। कारण के અહીંની જે માહિતી હાલ સામે આવી રહી છે એ માહિતી એ પ્રકારની છે કે છેલ્લા લગભગ 4 વર્ષથી આ ટીઆરપી ગેમ ઝોન અહીંયા ચાલી રહ્યો હતો, પરંતુ ફાયર સેફટીના નામે કોઈ પણ પ્રકારની અહીંયા સાધન સામગ્રી લગાવવામાં આવી ન હતી। અત્યારે જે સાધન સામગ્રી થોડી ઘણી જોવા મળી રહી છે એ થોડા દિવસો પહેલાં અહીંયા લાવી અને રાખવામાં આવી હતી, જો કે તે ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે ગઈકાલે જ્યારે આગ લાગી ત્યારે તેને બુઝાવવા માટે અહીંની જે સિસ્ટમ ન હોવાના કારણે વાર લાગી હતી અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનો અને ફાયર બ્રિગેડના
વાહનો જ્યાં સુધી અહીંયા પહોંચે ત્યાં સુધીમાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. મહત્વપૂર્ણ બાબત કે એકથી લગભગ 1 મિનિટ કરતાં પણ ઓછો સમય એ રહ્યો હતો કે જેની અંદર આગ અચાનક વિકરાળ બની ગઈ હતી અને 27 લોકોને જીવતા ભૂંજી નાખ્યા હતા, જેની અંદર 9 જેટલા બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. બીજી સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે રાજકોટ પ્રશાસનના સરકારી ચોપડે આ ગેમ ઝોન ક્યાંય નોંધાયેલો નથી. સૌથી મોટી બેદરકારી, સૌથી મોટી લાલિયાવાડી, સૌથી મોટું નગરોળ પ્રશાસનનું ઉદાહરણ કહો કે જે કહો તે એ બાબત છે કે આખા સૌરાષ્ટ્રને ખબર હતી કે અહીંયા ટીઆરપી નામનો સૌથી મોટો ગેમ ઝોન આવેલો છે, ન માત્ર રાજકોટનો પરંતુ સંપૂર્ણ સૌરાષ્ટ્રનો આ સૌથી મોટો ગેમ ઝોન આવેલો છે, પરંતુ સરકારને ઓન રેકોર્ડ આ ખબર જ નહોતી, સરકારી પ્રશાસનને આ ખબર જ નથી. હવે પ્રશ્ન અહીંયા એ પણ ઊભો થાય છે, અધિકારી પદાધિકારીઓના ઘરે પણ નાના છોકરાઓ હશે, તેમણે પણ ક્યારેક તેમની પાસે જીદ કરી હશે કે આ ગેમ ઝોનની અંદર જે તમામ લોકો જઈ રહ્યા છે ત્યાં તેમને પણ જવું છે, જે વિવિધ ગેમ આવેલી છે, વિવિધ રાઇડ્સ આવેલી છે, તેમની મજા એમણે પણ માણવી છે. તો શું 4 વર્ષને સમયગાળા દરમિયાન રાજકોટના ધારાસભ્યથી લઈ, રાજકોટના કોર્પોરેટરથી લઈ, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરથી લઈ, રાજકોટ ફાયર ચીફ ઓફિસરથી લઈ, ફાયરના જવાનોથી લઈ અને તમામ એ અધિકારીઓ કે જે આની પાછળ જવાબદાર છે તેમના સંતાનોને અહીંયા શું તેમણે નહીં મોકલ્યા હોય? ચોક્કસથી મોકલ્યા હશે. કેટલાય અધિકારી, કેટલાય પદાધિકારીના સંતાનો પણ અહીંયા ગેમ ઝોનની અંદર આવ્યા હશે, તેમણે મુલાકાત લીધી હશે અને આ તમામ રાઇડ્સ, તમામ ગેમ ઝોનની અંદર તેમણે પણ મજા માણી હશે. તો પોતાનું સંતાન જ્યારે આ જગ્યાએ જાય છે તો શું અધિકારી પદાધિકારીને ખબર નથી કે અહીંયા આ પ્રકારેનો કોઈ ગેમ ઝોન છે? અને જો ખબર છે તો પછી કેમ સરકારી ચોપડે આ ગેમ ઝોન ઉધારાયો નથી, આ ગેમ ઝોન ચડાવાયો નથી, કે આ ગેમ ઝોનની કોઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી નથી? તેનાથી પણ મોટી બેદરકારી અહીંયા એ પણ જાણવા મળી રહી છે કે 4 વર્ષથી અહીંયા ગેમ ઝોન ચાલતો હોવા છતાં પણ ગેમ ઝોનના સંચાલકો દ્વારા, ગેમ ઝોનના માલિક દ્વારા કે ગેમ ઝોનના ભાગીદારો દ્વારા અહીંયા ફાયર સેફટીની એનઓસી એટલે કે ફાયર એનઓસી લેવા માટેની પ્રક્રિયા સુદ્ધા કરવામાં આવી ન હતી. એવડો મોટો ગેમ ઝોન ચાલી રહ્યો છે, ફાયર વિભાગને ખબર નથી, રાજકોટના મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને ખબર નથી, કલેક્ટરને ખબર નથી, કોઈને ખબર નથી કે અહીંયા આ પ્રકારેનો ગેમ ઝોન ચાલી રહ્યો છે. રાજ્યના ડીજીપી પણ અહીંયા પોલીસ વડા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. જે એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી છે, એસઆઈટીના વડા સુભાષ ત્રિવેદી જે ગઈકાલ રાતથી અહીંયા પહોંચ્યા છે. અન્ય એક સભ્ય એસઆઈટીના બચ્છાનિધિ પાની એ પણ આજે સવારે અહીંયા પહોંચ્યા. બીજા ફાયર ચીફ ઓફિસર ખડિયા એ પણ અહીંયા પહોંચ્યા છે. આ ઉપરાંત એફએસએલના ડાયરેક્ટર એ પણ ગઈકાલ રાતથી અહીંયા પહોંચ્યા છે. એટલે જે એસઆઈટી છે, એસઆઈટીના તમામ સભ્યો, એસઆઈટીના વડા અહીંયા ગઈકાલ રાતથી વહેલી સવારથી પહોંચ્યા છે. એ પોતાની તપાસ કરી રહ્યા છે. તપાસનો રિપોર્ટ 72 કલાકની અંદર પ્રાથમિક રિપોર્ટ આપવાનો છે અને 10 દિવસની અંદર સંપૂર્ણ રિપોર્ટ આપવાનો છે. આ દ્રશ્યો ફરી એક વખત આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું. મુખ્ય સચિવ છે, મુખ્ય સચિવની સાથે મુખ્યમંત્રી દેખાઈ રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રીની બરાબર બાજુમાં રામ મોકરિયા, અહીંના સાંસદ કે કૈલાસનાથન એ પણ અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. તો આ તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ, તમામ પદાધિકારીઓ, ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ એ અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના એટલે કે રાજકોટના મેયર એ પણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. રાજકોટના 2 ધારાસભ્ય રમેશ તિલાડા, દર્શિતા શાહ એ પણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ ભરત બોગરા એ પણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. તો તમામ લોકો અત્યારે અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે અને એ ત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે કે જ્યારે આ દુર્ઘટના થઈ, આ મોટો અગ્નિકાંડ થયો, એ અગ્નિકાંડની અંદર 9 બાળકો સહિત 26 લોકોના મોત થયા. ત્યારબાદ આ તમામ એ લોકો કે જે વહીવટ કરે છે, જે નિયમો બનાવે છે, જે નિયમોનું કડકપણે પાલન કરાવવા માટે થઈ અને એ જગ્યા ઉપર બેઠા છે, એ તમામ લોકો બાદમાં દોડતા થયા. પરંતુ અત્યારે જ્યારે આ દુર્ઘટના ઘટી, એ દુર્ઘટના પહેલાં કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા આવ્યું ન હતું. એ બિંદાસપણે, બેફિકરપણે અને છાતી ઠોકીને એટલા માટે કહી શકું કે સરકારી ચોપડે, અહીંયા રાજકોટ પ્રશાસનના ચોપડે આ ગેમ ઝોન છે જ નહીં. રાજકોટ પ્રશાસનને ખબર જ નથી કે અહીંયા આ પ્રકારેનો ગેમ ઝોન ચાલી રહ્યો છે. સંચાલક છે, માલિક છે, ભાગીદાર છે ગેમ ઝોનના, એણે 4 વર્ષ કે 4 વર્ષથી વધુના સમયગાળાથી ચાલતા આ ગેમ ઝોનમાં ફાયર સેફટીની એનઓસી લેવા માટેની પ્રક્રિયા સુદ્ધા નથી કરી. આટલું આ નગરોળ પ્રશાસન છે, આટલા નફ્ફટ માલિકો છે જેમણે 27 લોકોનો
ભોગ લીધો છે, જેમાં 9 બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. જી પૂનમ. હિરેન, આભાર આપનો. અને મુખ્યમંત્રી ઘટના સ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ હવે પહોંચશે ગિરિરાજ હોસ્પિટલ.